अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलीयम मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली। करबला मौला की तरफ आप माइल हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अर्ज़ अक़ीदत और एहतराम को पेश करने के लिए मौला की बारगाह में अजर मवद्दत का हक़। आइए मौला की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। सीने पे हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब करबला करने की नीयत से आइए सलाम पेश करें वारिसान करबला के नाम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यिदति निसाइल आलमीन अल मग़सूबति हक़्क़हा वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़ारों सर हैं जिन्हें नमाज बचाती है, या हज़ारों सरों को नमाज बचाती है, या वो कुछ सर हैं जिन्हें नमाज को बचाना है। एक बहुत बड़ा मफ़हूम और मौजू है जिसके ऊपर बात करने के लिए बहुत वक्त दरकार है, अक्ल का वसी होना दरकार है। करबला मौला की पाक सरज़मीन पर हम आपको खुशामदीद अर्ज़ करते हैं।
کربلا ویسے ہی اپنے چاہنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہے، مرحبا کہتی ہے، کیونکہ کربلا زندہ ہے، کیونکہ حقیقت حیات اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہے اور کربلا اہل بیت کو جانتی ہے۔ ہمارے پروگرام کی قسط نمبر 318 ہے اور آج 12 محرم الحرام ہے اور 1 ستمبر کی تاریخ ہے۔ آج ہمارے پہلے مہمان ہیں نوحہ خان سید سلمان رضا نقوی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ کربلائے مولا کی پاک سرزمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ بین الحرمین مولا عباس اور مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سنگم کا مرکز، یہاں پہ آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل میں نورانیت پیدا کیجیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ گزری جو قتل گاہ سے زینب جگر فگار، آنکھیں لہو لہو تھی، بدن پر غموں کا ڈھار، ارے لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی زار و زار، کہتی تھی جلد آئیے یا شاہ ذوالفقار۔ ارے کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی، ارے لاشیں سے بے وطن کے جو میں ننگے سر گئی، ہے وابا غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، ارے آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، ایک دل پہ داغ میں نے بہت اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، ارے چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، اور بچی کلے جے علی اکبر پہ جب لگی، بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی، اور کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن، میں بھائی بھائی
بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدین، سرے سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبیں، ہر ایک شب بھی رہ نہ پائی نہ جس کی دلہن دلہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن۔ پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ تو آپ کا کچھ وقت باقی چاہے ہے؟ تو باقی صاحب اختیار ہے۔ ہیلو، میری آواز، اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اور تو آپ کا کچھ وقت باقی ہے۔ جی، بی بی سکینہ کے حوالے سے سلام کی چند اشعار۔ تیری آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو، تیری آتی ہے بابا سر زندہ کی دیواروں سے، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو، تیری آتی ہے بابا، مر جاؤں گی بیاسے نہ کبھی مانگوں گی بانی، مر جاؤں گی بیاسی نہ کبھی مانگوں گی بانی، اصغر کو تیری پیاس جو تڑپاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو، تیری آتی ہے بابا، اور ہے کون بلا کیسے جیوں کس کے سہارے، کیسے جیوں ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو، تیرا ہے بابا۔ پر محمد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اسی طرح شب و روز آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں بسر ہوں۔ جلد کربلائے مولا آئیں، اپنا نذرانہ عقیدت، اپنی پیاری آواز، اپنا پیارا کلام مولا کی راہ میں نچھاور کریں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید سلمان رضا نقوی صاحب،
कराची से जो ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से उनकी रज़ाएँ तलब कर रहे थे। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमसे अपना ज़िक्र सुन के राज़ी होते हैं, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की तौहीद का रास्ता है। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मार्फत की एक वो घटा है जो जिसके दिल में छा जाए वहाँ पे ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र दुनिया व आखिरत के अंदर अल्लाह ने इबादत रखा है, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इबादत इसलिए है क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कभी भी उनकी ज़ात की खातिर नहीं हुआ। हमेशा उन्होंने अपनी ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला की राह में निछावर किया है। हद ये है कि उन्होंने अपनी सिफ़ात को भी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीदी सिफ़ात को आश्कार करने के लिए अपने साथ चस्पा किया है। वो जिस भी हाल में रहे अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का प्रचार करते रहे। जिस तरीके से आपको मालूम है जंग सफ़ीन कहें सफ़ैन कहें, तो वहाँ पे एक शख्स जंग के दौरान मौला अली अलैहिस्सलाम से कुछ सवाल पूछने के लिए आया। तो जो सामीन बैठे हुए थे कहने लगे कि जंग हो रही है, तुम ये सवाल कर रहे हो। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह की तौहीद के लिए ही जंग कर रहे हैं, इसे सवाल पूछने दो। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जंग हो, अमन हो, हर हाल के अंदर तौहीद का प्रचार जारी व सारी रहा। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपनी सिफ़ात को भी अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात को आश्कार करने के लिए इस्तेमाल किया। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात बहुत ही बुलंद व बाला, जिनमें से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने चंद सिफ़ात को ख़ास तौर पर उजागर किया है, छोड़ा किसी भी मकाम को नहीं, लेकिन कुछ सिफ़ात को अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा उजागर किया है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। हम और जिस तरीके से आप जानते हैं कि अय्याम चल रहे हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के, और वैसे तो दिन और रात ही शब व रोज़ ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हैं। ये अय्याम इनकी निस्बत ख़ास करबला के हवाले से है। 10 मुहर्रम को जिस तरीके से आप जानते हैं करबला मोहल्ला में जुल्म किया गया, जंग नहीं की गई, जुल्म किया गया। क्योंकि अगर ज़ाहिरी एतबार से देखा जाए तो जंग में तरफ़ैन का बराबर होना ज़रूरी है और तरफ़ैन को मौका देना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कामरान अली आबिद साहब मुंबई इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लब्बैक या हुसैन अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपके इस इखलास को कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हाजिर हैं आप। चाहूँगा आप अपने वक्त को आप ही इस्तेमाल करें और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोमिनीन के दिलों में नूरानियत पैदा कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सलामुन अलैकुम सामईन। वालेकुम अस्सलाम। सलाम करता हूँ। लब्बैक या हुसैन अस्सलाम या अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। उसके बाद आप सब सामईन को मेरा सलाम अर्ज करता हूँ। समात करें कुछ अशआर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से 2 शेर समात करें। इनायत हो। जुल्मत के दौर में है जुल्मत के दौर में है नूरे सहर सकीना। अरे तस्लीम मुस्बर की है पैगाम बर सकीना। तस्लीम सब्र की पैगाम बर सकीना। शेर हाजिर करता हूँ। इनायत है। सीरत में पारूं है। अरे अनवार
فاطمہ کا نقش سکینہ، انوار فاطمہ کا نقش سکینہ۔ مطلع کا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے مقتے عنایت ہو، سماعت کریں۔ عنایت کی ارے غلام ایک ہے آبس بھی دیر دل کا، واہ ادنا غلام ایک ہے آبس بھی تیرے دل کا، ارے محشر میں اس پہ رکھو گی تیری نظر سکینہ، ارے محشر میں اس پہ بھی ہو تیری نظر سکینہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مرتبہ دوسرا سنایا، اور ایک قطع مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم مولا امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے عوض کیا، اس میں حاضر کرنے کی کوشش کی ہے، سماعت کریں۔ عنایت کیجیے۔ کس کو فکر کچھ نہیں موت و حیات کی، ارے آبس کو فکر کچھ نہیں موت و حیات کی، اس کو ہے دو جہاں میں سہارا حسین کا، اس کو ہے دو جہاں میں سہارا حسین کا۔ شیر حاجی کا سماعت کرے۔ ارے مولا علی لہد میں ملے خلد میں رسول، ہر رخ سے سرفراز ہے شیدا حسین کا، ارے ہر رخ سے سرفراز ہے چہرہ سیدہ حسین کا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چونکہ وقت کم ہے، اس کے بعد ایک کام کہوں گا اپنے کورس کے ساتھ میں، سماعت کی ایک نوحہ ہوا تھا، جی سماعت کریں۔ بسم اللہ جی سماعت، ایک صلوات اور بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سماعت کریے۔ عنایت کیجیے گا۔ عباس تم کہاں ہو، عباس تم کہاں ہو، عباس تم کہاں ہیں ام سرور، عباس تم کہاں ہو، عباس تم کہاں ہو، عباس تم کہاں ہو، بھائی کو دیکھو عباس تم کہاں ہو، عباس تم کہاں ہو، عباس تم کہاں ہو، دل غم سے مضطرب ہے، بے تاب ہے
कलेजा दिल से मुझतब है, बेताब है कलेजा। आ जाओ जाए मादर, आस तुम कहाँ हो, आस तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो। शबीर की निगाहें बस तुमको ढूंढती हैं, शबीर की निगाहें बस तुमको ढूंढती हैं। वसुकों से आँख है तर, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो। मरने को अब तो रन में, मरने को अब तो रंग में कड़ियल जवां चला है। रोती है तेरी खाहर, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो। घोड़े से गिर के अकबर आवाज दे रहे हैं, घोड़े से गिर के अकबर आवाज दे रहे हैं। बरछी लगी है दिल पर, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो। टूटी कमर है उनकी, बीनाई भी गई है, टूटी कमर है उनकी, बीनाई भी गई है। खाते हैं रन में ठोकर, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास अब्बास तुम कहाँ हो। लाशा ज़मां पिसर का उठता नहीं है उनसे, लाशा ज़मां पिसर का उठता नहीं है उनसे। बैठे हैं लाश लेकर, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, सदाबाद रहें, मौला का ज़िक्र करते रहें। किल्लत वक्त के तहत यकीन जानिए ज़्यादा वक्त ना दे सका, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ हैं। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। मौला आपके ज़िक्र के इस
सिलसिले को जारी व सारी रखें और ये आपका ग्रोह भी आपके साथ मिलकर हमेशा पढ़ता रहे। दुआ गो जल कर वलाए मौला और मौला की बारगाह में अपना नजराना अकीदत पेश करें। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कामरान अली आबिद साहब मुंबई इंडिया से। मौला इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी आबादी का सबब रहे। और यकीनन दिलों की आबादी, दिलों की ज़रख़ेज़ी, दिलों की ठंडक, दिलों का सुकून, दिलों का चैन और दिलों की पाकीज़गी और तहारत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र ही है। जहाँ पे ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आ गया वहाँ पे सुकून, इत्मीनान, अमन आ ही जाता है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हमें इस तरीके से इखलाक, ईमान, दीन और न जाने क्या कुछ अता करता है कि जिसका हमने इदराक भी नहीं किया। इसका इदराक हमें तब होगा जब हमारी आँख वहाँ खुलेगी जहाँ पे हम मौला को देखेंगे तो पहचानेंगे कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें क्या कुछ अता फ़रमाया है और ये अताएँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सबब से होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा मनक़बत ख़ान सैयद शहबाज नकवी साहब गुजरांवाला पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। वही नेट ने थोड़ा सा शायद डिस्टर्ब किया हुआ है। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। मौला के ज़िक्र से इब्तिदा कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी 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 हेलो जी बिस्मिल्लाह कीजिए, ज़िक्र मौला से हमारी महफिल को नूरानी कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी 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 एक सलवात पढ़िए, मैं शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। किए हैं सिमर ने दो कत्ल, एक खंजर से किए हैं सिमर ने दो कत्ल, एक खंजर से लहू हुसैन का पहुंचा बहन की चादर से, लहू हुसैन का पहुंचा बहन की चादर से, किए हैं शुर ने दो कत्ल, एक खंजर से गरीब ज़हरा वहीं रोते रोते मर जाता, गरीब ज़हरा वहीं रोते रोते मर जाता, बहन उठा के ना लाती जो लाश अकबर से, किए हैं शुर ने
دو قتل ایک خنجر سے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں سمر نے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی تیمر کے ڈر سے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی تیمر کے ڈر سے کیے ہیں شمر نے بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے بلایا شام میں زندہ میں جب سکینہ نے حسین حسین پیار سے پلٹائے ہو کو سر سے کی ہیں سمر نے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مار ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر یزید کھیل رہا تھا حسین کے
سر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے. آخری شعر مصحف کا کیجیے گا. بہن کا پردہ تکلم سے بنانا تھا بہن کا پردہ تکلم سے بنانا تھا سینہ سنا رہا تھا وہ قرآن سنا رہا تھا وہ قرآن سینا کے منبر سے یہ ہیں شمر نے دو ایک سے کیے ہیں شمر نے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان سید شہباز نقوی صاحب گجرانوالہ سے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جلد کربلائے معلیٰ میں آئیں اور معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذران عقیدت پیش کریں. آج 12 محرم الحرام اسیران کربلا کی کوفہ میں ابن زیاد ملعون کے دربار میں حاضری دی گئی اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے بہت بڑا غم کا دن تھا. آج کا دن دعا گو ہوں خداوند متعال یہ ایام آپ کو اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں آ کر تسلیت و اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کا شرف نصیب فرمائے اور اہل بیت علیہم السلام آپ پر رحمت برکت نصیب فرمائے. دعا ہے خداوند متعال آپ کو حجت خدا کے منتظرین میں شمار فرمائے. اللہم عجل ولیک الفرج.